ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಡಗರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂಡಿಯ ಸದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಏನಿದು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೋಮ ಹವನ. ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವ ಯಾಗ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಎಂಡಿ ಅಂಬರೀಶ್, ದೇವಾಲಯ, ಆಶ್ರಮದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಪತಿ ಚಂದೂಲಾಲ್, ಶ್ರೀಧರಮಣಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆಶ್ರಮದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧರಮೇಶ್ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಧಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕರಗತ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. वो एक ध्यान के लिए विशेष स्थान बना रहे हैं हम लोग, जिसके माध्यम से दुनिया में कोई भी हो जिसको आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है एक्चुअल में, और ऐसे में आवश्यकता है कि आपको कहीं पे पॉज मिले, एक रिलैक्स होने का मौका मिले, जिसमें से आपको समझ में आए कि अभी आगे क्या करना है. और ये जो पॉज होता है, ये आज के फास्ट लिविंग लाइफ में मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्थान बन रहा है. एंड आई एम रियली श्योर कि इसकी वजह से बेंगलोर के सभी लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा. ध्यान का एक क्वालिफिकेशन है. ध्यान करने के लिए क्वालिफिकेशन है. ध्यान करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, आपको ह्यूमन होना चाहिए. अगर आप ह्यूमन हैं तो आप ध्यान करने के लिए उपयुक्त है. और दूसरा है कि आपके अंदर में ध्यान के प्रति, मतलब अपने अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, जब अपने को समझ में आता है, दुनिया में सब कुछ जान लिया, उसके बाद में अंदर की बात याद आती है, सब कुछ जानने के बाद में. तो अगर आपके अंदर में अगर ये विश्वास है कि मेरे अंदर में भी एक यात्रा हो रही है जिसे मैंने नहीं जाना, तो आपका यहाँ पे स्वागत है. आत्मा शुद्ध कैसा होता है? आत्मा शुद्ध उसको जानने से ही हो जाता है. जैसे जो पानी है, पानी को आप शुद्ध नहीं कर सकते, पानी अपने आप में शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धियाँ भरी हुई. वो जैसे ही गुजरती है धरती में, आप जैसे ही समर्पित कर देते हो तो पानी शुद्ध हो जाता है, ग्राउंड वाटर बनता है, उसी को हम पीते हैं. बस वैसे ही जब आप अपने आप को जानते हो अशुद्धियों से भरे हुए हो, तो अशुद्धियाँ आपकी जैसे ही आप समर्पण करते हो, जैसे ही आप एक जगह पे आपका संपूर्ण रूप से चित्त को एकाग्र कर देते हो, उसके बाद में आपकी इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे दूर हो जाती है और आप शुद्ध हो जाते हो. ध्यान करने के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान के विषय में पता है, सोशल मीडिया पे सबको सब कुछ पता है आज, लेकिन ध्यान आपसे लगे ये बहुत मुश्किल बात होती है. ये आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकता है कि ध्यान आपको लगे कैसे, चांसेस क्या होंगे. क्योंकि जैसे हम प्रोबेबिलिटी में बात करें तो अगर आप 10 बार ध्यान करने बैठते हैं तो आपको कितने बार ध्यान लगता है, कितने बार विचार आते हैं, कितने बार आपका शरीर हिलता है, कितने बार आपको भूख का ख्याल आता है.
जब शरीर का और आपके मन का और आपकी बुद्धि का इसके अंदर में इंटरवेंशन बंद हो जाता है तब ध्यान लगता है। और अगर ये ध्यान सीखना है तो ये जगह बहुत अच्छी है। ज़्यादा यंग जनरेशन के लिए कुछ यंग जनरेशन के लिए यही बताऊंगा कि ध्यान करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अंडर 45। जो भी लोग अंडर 45 है ध्यान उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा बना है। क्यों? क्योंकि जीवन के जो धोखे हैं, जीवन के अंदर में जो दुख है वो आपका संपूर्ण रूप से अभी तक आया नहीं है। 45 के बाद में बड़े होते हैं, बंटवारा होता है प्रॉपर्टीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन के। लेकिन प्रॉब्लम्स आने से पहले अगर आपने ध्यान को जान लिया तो प्रॉब्लम्स के बाहर कैसे निकलना है ये आपको अभी पता चल जाएगा। इसीलिए यंगस्टर्स को तो ध्यान सबसे पहले सीख लेना चाहिए। ಇದೇ ವೇಳೆ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಮರ್ಪಣ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಶ್ರಮ ಮಟ್ಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು 800 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನನ ಅವರು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಳವಡಿಸ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ 600 ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಇಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಶ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು. ಈ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊರ್ಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾರೋ ಕುಡಿತಾರೋ ಅದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಏನು ಅರ್ಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಶುಲ್ಕ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಎಡಬಿಡದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಂತೂ ಎಂತವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತಿತ್ತು. बार बार आने का और इधर का चैतन्य को अनुभव करने का ये बहुत अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है. सभी को आना चाहिए और यहाँ का चैतन्य लूटना चाहिए. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರು? ನಾನು 20 ವರ್ಷ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾ ಈ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಇವು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್. ನಾವು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಈ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕವಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೇಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನಾ ಅಂತ? ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳೋಡ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಬೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. 2011ರಿಂದ ಈ ಸಮರ್ಪಣ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು. ಸಮರ್ಪಣ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಧ್ಯಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಅಪಾರವಾದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು. ಆ ಆಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರೋಕ್ಕೂ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವಂತ ಸದ್ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಸದ್ಗುರು ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ನಾವು ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತಿರೋ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಮೈ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು, ಮೈ ಏಕ್ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವು. ನಾನು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 100 ವರ್ಷದವರು ಕೂಡ ಈ ಸಮರ್ಪಣ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇದು ಸಮರ್ಪಣ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ 2016ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಧ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ.